أمين رسولنا محمد بن الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته بأن الله يرفع درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا عن ملتهم وينشرنا في زمرتهم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم أخص خصوصا إلى المحصين وعليه الصلاة والسلام أحمد بن عبد الله ورحمة الله الحمد لله حسين وصولهم عليهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعز إليهم في الجنة وإلى حضرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى وثم إلى روحيان آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وشيخنا في الدين ودائما علينا أجمعين أن الله يغفر الله ويرحمهم ويجزيهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما وحفظ الصالحين ويرفع عني وتعليم والنفع والاندفاع والتذكر والتذكير ولفرد والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدراسة إلى الخير ابتغاء لمرضاة الله وثواب ربه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'du. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih Allah perkenankan kita, diberikan kita nikmat yang besar, nikmat iman, Islam, nikmat sehat afiat, nikmat dijadikannya kita bagi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut dapat kita menjadikan diri kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari sesat menuju selamat, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Begitu juga terkhusus untuk keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi sebagai umat beliau yang senantiasa mengamalkan dan mencintai beliau, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Masjid Al-Muallimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, sehingga kita bisa duduk kumpul bersama sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya. 1 bulan sekali kita berjumpa di tempat yang penuh barokah ini, di perkumpulan yang mulia, di perkumpulannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak kita bangun dari tempat ini melainkan juga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah tetapkan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya malam hari ini besar pahala kita, bolehlah kita hadiahkan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan mereka pun mendapatkan apa yang telah kita buat pada malam hari ini. Bagi mereka yang masih hidup, yang masih ada di sekitar kita, masih ada di pelukan kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam taat. Allah tetapkan juga mendapatkan husnul khatimah. Dan bagi mereka yang sudah mendahului kita, orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah lapangkan kubur mereka, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit kita berhubung, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal berapa Rabiul Awal? Ada yang tahu? Tanggal 3. Kita sudah masuk tanggal 3 Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini bulan yang bagus, bulan yang mulia, karena di dalam bulan ini terlahir sosok yang paling mulia, sosok yang paling Allah cintai. Dan bagi siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka dekatlah kepada beliau yang menjadi sebab orang itu bisa menjadi mulia. Dekat kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Takaran banyak sholawatnya berapa? Guru kita pernah menyampaikan kepada kita bahwa ada qaul dari Al-Imam Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW untuk orang awam, untuk orang umum seperti kita, itu minimal sehari 300 kali sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehari 300 kali. Itu sholawat bil qaul. Ada sholawat bil qaul, ada sholawat bil hal. Sholawat bil qaul itu dengan ucapan tadi.
dengan zikir salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat bil qaul. Adapun bil hal, yaitu melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad. Setiap kali kita melaksanakan sunnah Nabi, artinya di situ kita ada keinginan dalam diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada beliau. Dengan begitu, artinya kita sudah bersolawat dengan apa? Dengan badan kita, dengan keadaan kita. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana yang afdol? Yang afdol dua-duanya. Solawat bil qaul aja afdol, bagus. Solawat bil hal bagus. Yang nggak bagus, yang nggak baca solawat yang nggak bagus. Udah nggak baca solawat, dia ngelarang orang solawat. Ada itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fid dharain amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ahli solawat semua, amin ya rabbal alamin. Ja'at imra'atun ila al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu faqalat innahu kanat li ibnatun syabah famatat fahbabtu an araha fil manam faji'tuka kay tu'allimni ma asta'inu bihi ala ru'yatiha fa'allamaha falamma ra'atha wa 'alayha libasun min qatran wa fi 'unuqiha al-ghil wa fi rijliha al-qaid. Akhbartu al-Hasan bidzalika faghtamma wa madat muddah thumma ra'aha al-Hasan fil jannati wa 'ala ra'siha taj faqalat ya Hasan ama ta'rifuni ana ibnatul mar'atul lati atatka wa qalat laka kadza faqala laha man ladhi sayyaruki ila ma ara qalat ya marra bina rajulun fa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa kana fil maqbarati 550 insanan fil 'adzab fanudiya irfa'ul 'adzab anhum bi barakati sholati hadzal rajul. Nuqtatun bi sholati rajulin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asabatuhumul maghfirah. Faman yusalli alaihi mundu 50 sanatan afala yajidu syafa'atahu yaumil qiyamah. Dikatakan bahwa seseorang datang kepada Al-Imam Hasan Basri, seorang ibu datang kepada beliau, mendatangi Imam Hasan Basri dan beliau bercerita bahwasanya dia punya anak perempuan. Anaknya ini sudah meninggal, masih muda, sudah meninggal. Wa ahbabtu an araha fil manam, lalu aku ingin berjumpa dengan dia dalam tidurku, artinya pengen ketemu walaupun mimpi, bagaimana caranya. Minta diajarin sama Al-Imam Hasan Basri, minta diajarkan satu amalan atau satu bacaan yang sekiranya bisa niat kita pengen bermimpi ketemu si fulan, kita baca itu insya Allah ketemu. Ada amalannya, ada bacaannya, ada. Cuma di sini nggak disebutin bacaannya apa, nggak disebutin di sini. Akhirnya diajarkanlah sama Imam Hasan Basri, diajarkan. Kaitu alimuni masta'inu bihi. Sekiranya engkau mengajarkan aku untuk membantuku agar aku bisa berjumpa dengan dia, melihat dia. Dia ini anaknya tadi. Fa'allamaha, maka diajarkannya oleh Imam Hasan Basri kepada si ibu tadi. Falamma ra'atha wa 'alaiha libasun min qatran. Ketika diamalkan oleh si ibu tadi dan dia berhasil berjumpa dengan anaknya, namun perjumpaan itu sangat kurang bagus, keadaan anaknya nggak bagus. Ketika si ibu ini bermimpi ketemu anaknya, keadaan anaknya kurang baik. Wa 'alaiha libasun min qatran, anaknya ini sedang diadab sama Allah, diadab dengan memakai pakaian dari aspal neraka jahanam.
Wa fi unuqiha al-ghil, dan di lehernya terbelenggu. Wa fi rijliha al-qaid, dan di kakinya dalam keadaan terantai. Wah, hasil menyedihkan lah. Ketika nggak bisa dibayangin, soalnya azab neraka ini nggak bisa dibayangin, Pak. Nggak bisa kita, wah, seakan-akan kita ngebayangin orang dirantai. Nggak seperti itu, nggak. Lebih dahsyat lagi, ya. Surga kita nggak bisa ngebayangin keindahan surga. Yang indah-indah di dunia jauh kalah indahnya dengan keindahan surga. Begitupun tentang azab. Begitupun tentang azab. Paling pedih azab dunia masih nggak ada apa-apanya dibanding azab neraka. Ya. Masih jauh dari kata perih, nggak sakit, ya. Sesakit-sakitnya kita di dunia, ya. Siksaan di dunia nggak seberapa dibanding dengan azab neraka, ya. Nggak usah jauh-jauh, Pak, ya. Kita dikasih azab tentang mikirin utang aja. Wah, itu perihnya sampai akhirat, ya. Itu bagian kecil dari kepedihan dunia itu. Di akhirat ntar lebih parah lagi kalau nggak bayar utangnya. Kalau utangnya nggak bayar, bahaya nanti di akhirat. Nanti amal kita dikasihkan orang yang utangin kita. Kita nanti rugi nanti di akhirat kalau kita nggak bayar. Ini perih. Pokoknya siksaan yang ada di dunia nggak bisa tergambarkan bagaimana siksaan neraka itu lebih perih dan beribu-ribu kali lipat. Perihnya azab neraka. Alhasil singkat cerita ini si ibu kemudian anaknya lagi disiksa ketemu anaknya. Setelah itu dia ceritakan lagi kepada Imam Hasan Basri. Ceritakan, wahai Imam, aku sudah berjumpa dengan anakku begini keadaannya memilukan. Wah, benar-benar keadaannya kurang bagus di sana. Akhirnya sudah Imam Hasan pun turut berduka, sedih mendengar cerita si ibu ini. Setelah seiring berjalannya waktu, suatu hari Imam Hasan juga nggak sengaja mimpi ketemu anak perempuan, ketemu seseorang perempuan, anak perempuan, yang mana ketemunya ini enak, dalam keadaan nikmat. Allah kasih nikmat. Ditanya lalu si perempuan ini nanya sama Imam Hasan, wahai Hasan, ama ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Ditegur, ya. Dia nanya dan lalu dia menjelaskan, saya ini anaknya perempuan yang pernah datang kepada engkau, yang menceritakan begini keadaannya. Akhirnya Imam Hasan ingat, oh ya, saya tahu ibunya, saya kenal sama ibunya. Man lagi soyaruki ila ma'aro, apa yang membuat engkau menjadi berubah seperti ini? Tidak seperti yang diceritakan oleh ibumu. Ketika ibunya cerita tadi parah keadaannya, lagi diazab di kubur. Tapi setelah ketemu Imam Hasan, keadaannya berubah menjadi nikmat. Allah kasih nikmat. Lalu dia cerita sama Imam Hasan, marra bina rajulun. Sebab mereka mendapatkan nikmat di kubur itu diceritakan kepada Imam Hasan, marra bina rajulun, telah lewat seseorang laki-laki kepada kami. Fasalla ala Nabi sallallahu. Maka dia bersolawat kepada Nabi sallallahu. Jadi orang ini lewat di satu pemakaman. Ini orang ini sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu sekali. Ya, satu kali. Wa kana fil maqbarati 500 wa 50 insana. Dan di pemakaman itu kurang lebih ada 550 makam. Artinya ada 550 jenazah di bawah, mayat di bawah makam tersebut. Fil azab, dalam keadaan di azab. Lalu dia, maka terdengar suara, irfa'ul azab anhum, hentikan azab kepada mereka, bibarakati suati hazar rajul, dengan keberkahan sholawat orang tadi yang lewat.
Satu kali sholawat orang tadi sangat berpengaruh kepada ahli kubur. Itu sekali sholawatnya. Ini yang cerita ahli kubur dalam mimpi. Bisa nggak dibuat dalil? Bisa aja kalau buat pribadi. Buat apa? Untuk motivasi semangat kita dalam beramal soleh. Ya. Nuktatun, di sini ada faedah bi sholati rajulin ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asabatu ummul maghfirah. Dengan satu kali sholawat seorang lelaki tadi, lelaki yang soleh tadi, ya. Tentu pastinya orang yang lewat tadi orang yang soleh, nggak mungkin orang yang nggak soleh, nggak mungkin. Ya. Karena dia soleh, lewat di pemakaman, dia tahu, dia pernah dengar dan diajarkan oleh Nabi. Kalau lewat pemakaman, doain orang yang ada di kubur, doain. Minimal kita ucap salam, assalamualaikum ya darul qaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Minimal begitu, minimal. Baca sholawatnya. Pastinya orang soleh. Ya. Dengan keberkahan sholawat orang soleh tadi, ya. Seorang tadi satu kali sholawat beliau, sholawat dia kepada ahli kubur, asabatuhumul maghfirah, maka semua ahli kubur tadi dapat ampunan dari Allah. Faman yusalli alaihi mundu khamsina sanatan. Lalu bagaimana orang yang benar-benar khusyuk, orang yang benar-benar memfokuskan dirinya untuk sholawat sama Nabi Muhammad, ya. Orang yang benar-benar memfokuskan sholawat kepada Rasulullah, bagaimana? Yang sudah istiqomah selama 50 tahun. Ada tuh ya. Orang tua istiqomah sholawat selama sekian tahun, ada. Bagaimana orang yang begitu, yang benar-benar memfokuskan untuk sholawat sama Nabi Muhammad? Afala yajidu syafa'atahu yaumil qiyamah. Kira-kira dapat syafaat nggak tuh? Ya. Kalau yang tadi sekali aja lewat pemakaman, lewat pemakaman umum bahasanya. Sekali sholawat sama Nabi, hadiahnya untuk pemakaman tersebut, maka mereka dapat ampunan semuanya. Bagaimana kalau kita khususkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW? Bukankah ini perintah Allah juga, sholawat sama Nabi? Ya. Itu pelajarannya, faedahnya. Qala Allah Ta'ala wala takunu kalladzina nasullaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina, dan janganlah kamu menjadi seperti mereka orang-orang yang munafik. Apa orang-orang munafikin? Nasullaha, mereka lupa sama Allah. Mereka lupa kepada Allah. Ya. Yakni taraku amrullah. Ini mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Wa fa'alu khilafahu wa taladzadu bi syahwatid dunya. Dan mereka mengerjakan sebaliknya. Mereka mengerjakan apa yang Allah larang. Mereka meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan apa yang Allah larang. Nah, mengerjakan larangan-larangan, dan mereka bersenang-senang dengan syahwatnya mereka di dunia. Walakanu ila ghururiha, dan mereka sehingga mereka terperangkap dalam kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan dunia tersebut, sehingga sulit untuk meninggalkan dunianya mereka, sulit untuk meninggalkan kemaksiatan tadi, sulit untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka nikmati dengan syahwatnya mereka. Sehingga apa? Sehingga tak mampu mereka mengamalkan, tak mampu mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Apa Allah perintahkan? Banyak, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Sholat 5 waktu, ya. Sekarang banyak nggak orang-orang yang nggak sholat? Banyak, ya. Banyak orang-orang Islam tapi nggak sholat. Di antaranya seperti itu. Mereka lupa sama Allah.
Dan kita diingatkan sama Allah, jangan kamu menjadi seperti mereka, orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ini seperti apa? Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah. Lupa sampai mereka enggak mengerjakan perintah Allah. Yang wajib-wajibnya Allah perintahkan enggak dikerjain. Terlebih-lebih apalagi sama Nabi sallallahu. Kalau yang wajib-wajibnya aja mereka lupa, apalagi sama Rasulullah. Ya. Sudah pasti enggak bakal ingat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Apalagi sholawat sama Nabi Muhammad, udah pasti lupa. Lupa sudah, munafik gitu. Orang-orang munafik yang berbeda dengan orang-orang mukmin. Berbeda. Jelas ya. Orang mukmin jelas, imannya jelas. Kelihatan imannya. Orang mukmin. Di masjid ada mulu. Di pengajian ada, walaupun ngaji jarang-jarang ada, tapi masih dikatakan mukmin lah, walaupun ngaji jarang-jarang masih ada. Masih suka kumpul di tempat-tempat yang baik. Ada. Tapi kalau orang munafik nggak ada. Di masjid nggak ada. Di pengajian apalagi. Di tempat-tempat yang baik nggak ada. Adanya di mana? Di tempat-tempat yang kurang bagus. Di mana adanya? Di panggung-panggung hiburan. Nomor satu dia nyawer. Iya. Nomor satu nyawer. Di tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan, nah itu mereka ada di situ. Kenapa? Talazzatu bi syahwati dunya. Mereka senang melakukan perkara-perkara syahwat dunia. Sampai mereka terperangkap dalam kenikmatan tersebut, sehingga mereka sulit untuk meninggalkan perkara itu. Sampai inilah yang membuat mereka jauh dari perintah Allah, jauh kepada Allah, lupa sama Allah. Maghrib orang-orang ke masjid, mereka nggak ke masjid. Maghrib waktunya sholat, mereka nggak sholat. Ada yang gitu. Ya. Ini kita lagi ngomongin diri sendiri ini. Kita lagi ibarat kata orang kalau ngaca tuh yang dilihat siapa Pak? Yang dilihat yang ngaca ya. Siapa yang ngaca tergantung siapa. Kalau kita yang ngaca berarti kita ngaca sendiri tuh. Kita lagi ngebaca watak kita sendiri. Ya. Terus kalau ngaji-ngaji yang lain kita kayaknya jauh. Untuk memahami Al-Quran, waduh berat kita. Belum sanggup akal kita udah. Memahami Al-Quran banyak ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari. Dan ilmu-ilmu yang lain, waduh ribet udah. Apa? Yang ada di pikiran kita utang gimana cara biar lunas gitu. Jadi ilmu nggak masuk udah. Nggak masuk ilmu. Kita kumpul ngaji ya begini ngaji kita nih. Coba kita ingat-ingat kesalahan kita di mana. Kalau begini kan enak, kita jadi ingat, jadi tahu kita apa yang kita buat salah apa benar, kan begitu. Dan berangkat mereka jadi jauh tambah jauh sama Allah. Berilmu, mereka berilmu. Jangan dikira orang-orang yang lupa sama Allah itu mereka bodoh, enggak. Berilmu mereka, ilmunya banyak malah. Malah dikatakan ulama, alim. Tapi ulamanya yang ditakutin oleh Nabi. Nabi takut sama ulama-ulama begitu. Kenapa? Karena ulama karena dia ulama, ilmunya dimanfaatkan untuk yang nggak baik, nggak bagus. Dengan ilmunya bukan mengajak orang untuk ingin sama Nabi, bukan mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Tidak. Ilmunya dimanfaatkan untuk perkara-perkara dunia. Berilmu, Allah berikan ilmu mereka. Ya. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kenapa dibiarin mereka? Sengaja dibiarin biar ketahuan mana yang beriman, mana yang munafik. Jelas. Ya. Sama halnya Allah ciptakan babi. Ya. Babi haram dimakan. Siapa yang menciptakan babi? Allah. Tujuannya apa? Untuk menguji iman
manusia. Ya begitu juga orang munafik, diadain sama Allah, mesti ada itu, mesti ada dimanapun, pasti ada yang begitu, pasti ada. Kita nggak akan jauh dari orang-orang seperti itu, nggak akan jauh. Malah boleh jadi kita pelakunya, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang munafik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Rasulullah SAW anil mu'min wal munafiq. Faqala innal mu'mina hammuhu fis sholati was siyam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik, ya. Maka beliau menjawab, innal mu'mina hammuhu fis shalah was siyam. Sesungguhnya orang mukmin itu hammuhu, fokusnya mereka, fis shalah was siyam, dalam perkara sholat dan perkara puasa. Ketika mereka orang mukmin itu lebih memfokuskan bagaimana sholatnya kita, sholatnya bagaimana, ya, sholatnya nggak kayak kita. Kalau kita ngasal sholatnya ngasal aja, ya. Tahu cuman nggak dijalanin. Tapi orang mukmin enggak, mereka mau sholat mereka rapi, pakaiannya bagus, rapi, minyak wanginya ada, mahal, minyak wangi mahal, ada mahal nih. Kita yang jembatan panas kalau pakai. Siwaknya ada, wudhunya sebelum masuk waktu sholat sudah wudhu, sudah rapi. Ini orang mukmin. Mereka selalu merapikan dalam sholatnya, mereka dijaga sholatnya biar enggak sama, biar enggak rusak, terutama setelah sholatnya itu. Sholatnya mereka jaga dan mereka tahu betul ada faedah dalam sholat, dan ada juga kerugian bagi orang yang tidak melaksanakan sholat atau yang meremehkan sholat. Mereka tahu betul itu. Di antara keistimewaan, keuntungan didapat bagi orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat, apa di antaranya? Di antaranya Allah berikan mereka rezeki yang tidak disangka-sangka. Wajah mereka ada nur, ada cahayanya. Kita kelihatan wajah-wajah orang baik. Ini bagi orang-orang yang sholat, ya, kelihatan wajah-wajah orang baik, kelihatan. Walaupun belum baik, tapi dari wajahnya kelihatan. Betul. Dan sholatnya mereka bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena dijaga sholatnya. Sudah sholat mereka jaga. Apa yang mereka jaga? 7. Yang pertama mulut. Mereka jaga lisannya, jangan sampai nyakitin orang, terutama merugikan diri dia dan orang lain. Sudah sholat dijaga, jangan sampai ghibah. Sudah sholat dijaga, jangan sampai bohong lagi. Ya. Ini sudah sholat dijaga, jangan sampai gampang ngomong-ngomong kotor, ngomong-omongan yang tidak bermanfaat, yang nggak ada manfaatnya. Dijaga mereka di sana mereka itu. Nah, ini orang mukmin, perbedaannya orang mukmin. Di antaranya itu mereka jaga. Terus apa? Setelah lisan apa? Mata mereka jaga. Mereka jaga matanya dari pandangan yang haram, nggak mereka pandang. Mereka jauhkan pandangan mereka dari perkara-perkara yang haram yang Allah larang. Ya. Karena orang yang memandang perkara-perkara haram, maka nanti di yaumul qiyamah Allah penuhin mata mereka dengan api neraka. Nauzubillah. Dan ingat, azab neraka itu enggak seperti azab dunia, ya.
Adab neraka nggak seperti adab dunia. Di dunia siksaan yang paling pedih apa? Di akhirat gak ada apa-apanya. Di neraka paling remeh itu di dunia ya. Tuh. Ku anfusakum, mereka ingat ku anfusakum ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini jaga apa? Jaga amal, jaga sholatnya keluarga. Kita jaga sholat kita. Setelah kita bisa menjaga kewajiban kita, ngingetin keluarga, jaga keluarga kita jangan sampai terjerumus ke neraka jahanam. Ini orang-orang mukmin, ciri orang mukmin. Jadi kata-kata masa bodoh itu nggak ada. Masa bodoh, yang penting saya sholat. Nggak ada itu, nggak ada. Mereka perhatian mereka dalam hal sholat ini nggak main-main. Ini orang mukmin, nggak main-main. Ketika mereka sudah sholat, ada hal-hal yang mereka jaga dan nggak cuek. Mereka nggak mau saudaranya rusak. Mereka nggak mau saudaranya nggak sholat, nggak mau. Nggak mau. Sekarang banyak yang cuek-cuek kan masa bodoh, yang penting saya sholat. Ya. Itu gimana itu? Jangan-jangan kita yang begitu. Jadi kalau kita masih begitu, berarti sholatnya kita masih belum benar nih. Tuh, itu berarti kita masih belum kategorikan orang mukmin, belum. Habis jaga matanya, jaga apa lagi, jaga telinganya, jangan sampai ngedengar aib orang. Jangan sampai kita ngedengar aib orang. Ini mah kita nggak dijak ngomong, pengen tahu, pengen dengar kayak ini orang. Ya. Apaan dong? Ngomongin apa sih? Itu nggak benar itu. Udah itu bersyukur, nggak dijak ngomong bersyukur. Jangan pakai mau dengar, jangan. Sudah bagus-bagus Allah hindarkan kita, pengen mau denger. Ngomongin apa sih? Udah yang jelas bukan ngomongin ente udah. Ya. Lagian juga orang juga nggak mau ngomongin ente. Orang susah dia mau ngomongin. Nggak ada hasilnya, kayak gitu. Tuh. Jaga kupingnya, jaga perutnya, jangan sampai kemasukan hal-hal yang haram. Jangan. Ya. Ini orang-orang mukmin ini yang mereka jaga. Tangan mereka jaga. Jangan sampai merampas hak orang atau menyakiti saudara semuslimnya. Karena ada keterangan satu hadis, al-muslimun man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang bisa menyelamatkan saudara muslimnya dari tangan dan lisannya. Dari lisan dan tangannya. Ya. Apa? Artinya mereka nggak mau ngegibah temannya. Mereka nggak mau ngegibah saudaranya. Seiman, apalagi saudara-saudara. Nggak mau mereka. Mereka jaga tangan mereka jangan sampai menyakiti saudara seimannya, saudara semuslimnya. Ya. Ini zaman sekarang kita udah berbalik udah. Orang lain jadi saudara jadi musuh. Orang lain jadi saudara jadi orang lain. Ini zamannya Pak, emang zamannya udah. Ya, ini nggak usah pakai tedeng-tedeng aling-aling, nggak usah. Emang begini kejadiannya. Nggak usah pakai dihias-hias, enggak. Ya. Jangan dihias-hias, enggak. Kaki, dijaga kakinya. Ini baru tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa? Sadar dia sholat. Kita kan ngambang, sholatnya kita ngambang. Sholat, maksiat. Mata kita masih kemana-mana. Lisan kita masih banyakkan ngomongin orang, tidak dikit. Orang mukmin nggak ada waktu untuk ghibah, nggak ada waktu mereka untuk ngomong-ngomong ini nggak manfaat. Kenapa? Mereka sibuk zikrullah. Mereka gunakan lisan mereka nggak lain dari zikrullah, dari menuntut ilmu. Itu mereka gunakan. Ya. Baca Quran. Itu obat ghibah ya, baca Quran. Obat kita ngomongin orang daripada ngomongin nggak manfaat, mending baca Quran. Ya. Bukan mendingan nangis, itu pahala besar. Menghindarkan diri kita dari maksiat. Nah ini baru fungsinya sholat tanha anil fahsya wal munkar. Kita banyak sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dia pulang dari ceramah pakai gawat pendek. Ada kan?
Iya, mana tanhanya mana? Nah, sudah jadi imam, jaga. Kebanyakan nih, kebanyakan. Sudah masuk jadi imam, di mihrab imam. Allahu Akbar, walak-dolik, udah banyak yang ngaminin. Enggak. Jaga. Apa dijaga? Pakaiannya. Kehormatannya dijaga. Jangan sampai orang menghina kita dan menghina perbuatan kita. Tuh, udah jadi imam masih begitu aja. Ini hati-hati begini. Enggak benar. Ini bukan sifat orang mukmin, enggak begitu. Ya. Jangan sampai ibadahnya rusak gara-gara kita. Jangan. Imaman makmum sholat berjamaah. Makmum nggak senang sama imam, nggak sah sholatnya makmum. Nggak sah sholatnya makmum. Kok begitu? Emang begitu hukumnya. Lah bagaimana biar sah? Hilangin dulu bencinya baru sholat itu. Ada orang yang kebalik malah nggak sholat sama sekali. Ah, imamnya dia kurang sholat, gua sholat masjid. Dah. Ini bagaimana ini? Ya. Nggak benar, ini nggak benar. Dan ini dibiarin, itu dibiarin. Kenapa? Karena bodoh, nggak mau nanya bagaimana caranya biar benar, kan begitu. Biar sah sholatnya bagaimana? Bencinya dihilangin. Kita nggak boleh benci sama orang, nggak boleh. Apalagi dalam bermakmum berjamaah, nggak boleh. Imamnya nggak rusak sholat imam, makmum yang rusak. Dia yang nggak benar sholatnya. Imamnya benar. Imamnya benar sholatnya. Dia yang rusak. Kenapa? Dia sholat bawa kebencian. Nggak benar nih. Segitunya tuh. Ya. Aturan Islam segitunya tuh ajaran kita. Ya. Jadi namanya. Tambah lagi selesai assalamualaikum pulang zikir sholat pulang mandiin burung pendek dah. Iya, bagus benar. Mandiin burung deh. Dia belum mandi. Udah mandiin burung. Baru tadi kalau dolin amin udah mandiin burung. Boleh mandiin burung boleh, mandiin biawak juga boleh. Jangan kan burung. Beruang lu mandiin boleh. Cuman pakai celana panjang, jangan celana pendek. Jangan ente jadi beruang juga. Mandiin buaya boleh, jangan jadi buaya juga intinya. Ente jadi orang tetap. Buaya lu mandiin tuh. Emang ada sini bisa mandiin buaya? Kalau ada jangan, kalau ada baik-baik tuh. Kali mandiin ente. Tuh, iya mukmin. Itu perbedaan mukmin sama kita. Ini kita lagi ngaca ini kita. Sama, ini yang ngomong begini belum benar sama. Kita ngajak barang-barang. Ini kan pintar saya gini nih. Pintarnya saya begini. Saya nggak mau ngaji sendirian, iseng. Biar bareng-bareng. Wasyam dan perkara buat puasa. Mereka jaga puasanya. Ya. Nggak hanya perkara sholat, tapi perkara puasa juga mereka yang menjaga. Ada puasa, orang puasa kuat dia nggak makan nggak minum, kagak sholat juga kuat. Ada. Dia puasa dari subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum, plus nggak sholat. Ada Pak. Ya. Yang ninggal dia kayak ini. Ini bukan orang mukmin. Ada banyak yang begitu banyak. Kenapa kok bisa begitu? Itu tadi penyakitnya. Kenapa? Ini masa bodoh, udah nikmat, anda kan perkara-perkara dunia. Lupa dia sama Allah. Mereka nggak mau ingat sama Allah. Diingatkan sama Allah, diajak bener, diajak bagus, alasannya malu. Mereka tutup kebenaran itu dengan malu, ya. Nggak enak, takut, akhirnya nggak bener-bener, jadinya rusak, tambah rusak. Tuh. Puasanya dijaga. Orang mukmin mereka lebih memfokuskan diri mereka tentang dua hal tadi. Wal munafiq hammuhu fit ta'am wasyarab kal bahimah. Adapun orang munafik
Mereka lebih memfokuskan dalam hal apa? Ta'am wa syarab, bab makan sama minumnya juga. Ya. Ibadah nggak penting, nggak difokuskan sama mereka. Yang mereka fokus makan minum, bangun pagi kerja, sore pulang, habis maghrib tidur udah. Sholat kagak, ngaji apalagi. Itu bukan orang mukmin, orang munafik yang begitu, ya. Jadi yang mereka sibukkan apa? Hanya urusan perut. Mereka sibukkan, mereka nggak pernah sibuk. Ada apa? Kegiatan pengajian, kegiatan apa di masjid atau di tetangga ada apa? Mereka tidak pusing. Nggak mau ini masa bodoh lah. Yang penting saya sehat, udah. Yang penting sehat Pak ya. Yang penting sehat ya. Sehat sekarang atau besok mati sih. Alhamdulillah ya. Yang penting sehat. Masa bodoh mau sholat mau kagak, mau ngaji atau enggak, mau ibadah atau kagak, nggak rusak. Yang penting sehat. Ya. Yang penting sehat, udah. Nah, ini nggak selamat juga, alhamdulillah ya nggak selamat. Fitu'am wa syarab kal bahimah, seperti hewan, seperti kambing. Kambing itu atau kebo itu mereka nggak pernah sholat Pak. Kalau makan main sikut-sikutan. Kambing berebut mau makan, kasih rumput satu yang penduduk dulu kambing. Ya. Tapi kalau tanya sholat di kambing, sholat kan? Kalau sholat kasih peci bingung kambing. Kambing kasih peci, kita juga salah ngasih peci sama kambing. Ngasih peci sama orang, jangan sama kambing. Ya. Betul. Kalau kambing gitu, kagak mikirin sholat, nggak mikir. Utarkul ibadah wa sholat, dan meninggalkan ibadah yang lain-lain dan sholat juga. Mereka nggak sholat, itu orang munafik. Kalau ngomong sakti ya omongannya sakti, orang munafik, pintar kalau ngomongnya. Cuman pada prakteknya nol. Itu orang-orang munafik. Ada aja ngelesnya, ada aja. Diajak buat baik, ngelesnya ada aja. Macam-macam ngelesnya. Pokoknya bagaimana caranya biar nggak ikut. Gimana caranya biar nggak ikut. Udah lah, sekarang kan kita situ mau ngajak orang aja. Terusin, saya support. Mau bikin pengajian, iya saya support. Supportnya hanya di mulut. Ya. Tapi dia aja nggak pernah hadir, nggak pernah duduk. Padahal diajak kumpulan bagus. Satu tempat, kalau di satu tempat, di situ disebut nama Rasulullah, Allah turunkan rahmat di situ. Mau siapapun dia yang baca sholawat, ataupun siapapun dia orangnya, selagi dia itu zikrullah, Allah turunkan rahmat. Kalau kita kan nggak pilih-pilih, apalagi zaman sekarang, waduh, masya Allah ya. Yang haji sono ada Habib, baik-baik. Ya. Ini banyak kan Pak, banyak. Di musola jangan panggil Habib, panggil Kiai Ono aja. Yang kalau ceramah marah-marah. Ya. Semacam. Ini lagi disebarin. Tujuannya apa? Biar umat jauh dari ulama. Umat jauh dari habaib, jauh. Biar makin gampang disesatin umat. Cuma sedikit mereka yang sadar, sedikit mereka yang ingat. Nasullah, lupa sama Allah, lagi lupa sama Allah. Ketika diingetin, yang ingetin kena bom, gitu ya, paham ya? Tarkul ibadah wa sholat. Ibadah ini luas. Ibadah ini pengabdian kita kepada Allah.
Ibadah itu pengabdian kita kepada Allah. Bagaimana caranya kita biar kita ngabdi sama Allah? Sudah Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, beliau tidak ada sedikit pun waktunya kecuali untuk ibadah sama Allah. Kecuali beliau gunakan waktunya itu untuk ibadah sama Allah. Itu Nabi Muhammad. Allah terangkan, ya. Allah jelaskan di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh yang bagus. Ya. Dijadikan contoh yang bagus. Nggak ada lagi contoh yang terbaik selain Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita mau nyari contoh siapa? Nggak ada udah. Tapi di akhir zaman ini banyak orang-orang kehilangan contoh. Ya. Contoh yang benar-benar ngikutin Rasulullah, dari pakaiannya, dari cara, dari akhlaknya, kehilangan. Memang akhir zaman begitu memang. Nah, karena orang yang mencontoh Rasulullah sudah pasti Allah cinta sama mereka. Kalau sudah Allah cinta sama mereka, dosanya Allah ampunin. Allah sayang, diambil itu orang. Ya, nggak lama. Ya, nggak lama. Allah nggak mau mereka merasakan penderitaan di dunia, makanya Allah ambil. Tuh, contoh Nabi Muhammad dalam segala hal dijadikan ibadah. Ada doa-doanya. Hafal kita? Nggak hafal. Kalau dulu tuh waktu masih kecil kita tuh suka dengerin tuh di musola-musola atau masjid-masjid ya. Nah, kalau sekarang mungkin langka udah. Nah, kayak model sholawatan yang wujud bidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu buat apa? Biar kita ingat sama Allah. Biar kita ingat sama Allah. Makanya ada yang begitu. Kalau sekarang kan nggak kebablasan. Sekarang kebablasan. Sampai lagu-lagu yang nggak pantas dijadiin sholawat juga. Boleh nggak? Boleh. Kalau sendiri aja di kamar. Jangan diomongin rame-rame. Ya. Ada aibnya. Masa sholawat ada aibnya? Banyak sekarang sampai joget-joget lupa diri. Ya. Ini jadi aib jadinya. Ini yang bikin rusak itu. Sekali sholawatan PA. Enggak sholawatan puyeng juga kita. Dia sholawatan PA begitu, nggak mau diatur. Ya. Begitu. Dikasih tahu kekeinginan dia, ya. Wassalam, dan gampang ninggalin sholat, gampang. Ninggalin sholat gampang. Ya. Udahnya fokusnya ke makan minum, nggak mau ibadah, diajak baik susah. Aman ninggalin sholat gampang. Ini ciri orang munafik. Gampang ninggalin sholat. Kayak nggak ada beban. Ninggalin sholat tuh nggak ada beban. Nggak ada di hati itu, nggak ada takut bagaimana, nggak ada. Enteng aja nggak sholat gitu. Dan masih pede keluar rumah, masih pede. Masih pede ngumpul tempat-tempat yang nggak bagus, masih pede. Ini orang-orang munafik. Wal mu'minuna masyghulun bis shadaqah wa talabal maghfirah. Adapun orang-orang mukmin
Mereka sibuk bisodaqah, dengan sedekah, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah orang-orang mukmin, thalabal maghfirah, dan mereka selalu mencari, menuntut ampunan dari Allah Ta'ala. Bagaimana caranya biar mereka dapat ampunan dari Allah, dari amal yang mereka lakukan? Dibikin kayak model jumbar gitu kan, itu ngajak orang sedekah ya, ngajak orang sedekah bagus ya, ngajak orang sedekah yang tadinya kepikiran jadi kepikiran pengen sedekah, bagus ya, selagi tidak melanggar yang sudah ada gitu. Jumat Barokah bagus, sedekah ngajak orang. Dan sedekah jangan di hari Jumat aja, di hari lain juga sedekah juga. Cuman afdolnya di hari Jumat. Kenapa? Karena Jumat Sayyidul Ayyam. Dan jangan lupa juga hari Jumat juga jangan lupa sholawat sama Nabi Muhammad. Sedekahnya getol, sholawat kagak. Nah, kesian sayang juga sholawat sama Nabi. Ya. Sedekahnya tangannya ngeluarin fulus, tangannya ngeluarin sedekah, mulutnya sholawat sama Nabi, baru dapat ampunan gitu. Ya, tangannya sedekah bagus, mulutnya sholawat sama Nabi Muhammad. Itu baru paten, itu baru cakep tuh. Cakep, dapat ampunan itu orang, dapat pahala besar, plus ampunan dari Allah Ta'ala. Gitu. Itu ciri orang mukmin. Wal munafik masyghulun bil irs wal amal. Adapun orang munafik, mereka sibuk dengan apa? Dengan ketamakan mereka, hak rakus mereka kepada dunia wal amal, dan sering menghayal. Andai saya punya kereta, andai saya punya apartemen. Nah, iya. Orang munafik begitu, yang ada di pikiran mereka begitu. Mereka berandai-andai punya harta banyak, berandai-andai punya ini. Yang tujuannya untuk ngenyangin syahwat mereka udah. Ya. Itu orang mukmin nggak begitu. Ini kebalikannya. Orang mukmin demen sedekah, orang munafik nggak mau sedekah. Kebalikannya, nggak mau sedekah. Wal amal, dan mereka lebih senang menghayal. Ibadat kagak, sholat kagak, puasa orang. Pengen masuk surga. Itu udah. Sholat enggak. Puasa yang setahun sekali cuma sebulan, enggak juga. Ada yang puasa awalnya doang. Ramadan 1 hari pertama puasa dia. Ama hari terakhir Ramadan puasa, udah. Tengah-tengahnya bolong kalau puasa. Tapi pengen surga. Ini namanya berangan-angan, menghayal. Ya. Jangan pakai ngomong. Itu saya dulu, Beb. Jangan ngomong tuh, udah diam. Cukup diam aja, kita renungin aja udah. Jangan pakai ngomong, jangan. Kita kadang-kadang gak enak. Ya. Wal mu'minu man ayis min kulli ahadin illallah. Adapun orang mukmin, orang yang memutuskan harapan mereka kepada makhluk kecuali kepada Allah. Sudah bisa ya? Sudah. Nggak bisa. Oh. Nggak terasa ya. Insyaallah. Wal mu'minu man ayis min kulli ahadin illallah. Adapun orang mukmin, orang yang memutus hubungan, memutus harapan, ya, bukan hubungan. Memutus harapan kepada makhluk, tidak kepada Allah. Mereka nggak berharap kepada manusia atau kepada makhluk yang lain, nggak berharap. Tapi harapan mereka hanya kepada Allah. Begitu. Kalau munafik man roja min kulli ahadin illallah. Adapun orang munafik kebalikannya, mereka berharap kepada selain Allah dan memutus hubungan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang selanjutnya, insyaallah. Ya. Seru kayaknya ini, ya. Seru kayaknya. Sebenarnya sih kalau mau terusin bisa sampai subuh nih, Pak. Ya. Cuman nggak enak juga kita langsung ke surga antar. Nggak enak juga kita yang lain ya. Kasih kesempatan yang lain biar kita bareng-bareng ke surganya nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.